تم جلد ہی پوری طرح صحت یاب ہو جاؤ گے، میں نے کہا۔ جیسے ہی سفر کے قابل ہوئے تمہیں اور شرلے کو پام بیچ بھیج دیا جائے گا۔ ولی میں زیادہ دیر ٹھہرنا نہیں چاہتا، ڈاکٹر نے صرف 10 منٹ کی اجازت دی ہے، مگر تم سے کچھ پوچھنا ضروری ہے۔ جین نے مجھے بتایا کہ تم ویلکم اسٹور کے بارے میں تحقیقات کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں تمہیں 3 نام معلوم ہوئے تھے، لوسیلا بودر، میبل کریڈن اور سیلی لیٹمار۔ یہ نام تمہیں کیسے معلوم ہوئے تھے؟ میں تمہاری بات سمجھا نہیں، ولی نے کمزور آواز میں جواب دیا۔ کیا تم نے ویلکم اسٹور کے متعلق تحقیقات کی تھی؟ بالکل نہیں، ولی نے جواب دیا۔ میں نے سردی کی ایک لہر سی محسوس کی۔ سوچو، ذہن پر زور دو، اگر تم نے یہ نام جین کو نہیں بتائے تھے پھر اسے کس طرح معلوم ہوئے؟ میری کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولی پلیز ذرا غور کرو، میرے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ تمہاری معلومات کا ذریعہ معلوم کروں۔ میں جانتا ہوں کہ تم ہمیشہ اپنی معلومات کا ذریعہ چھپاتے ہو، مگر اس مرتبہ کیونکہ میں اور تم بہت قریبی دوست ہیں، میں جاننا چاہتا ہوں کہ تمہیں کس نے بتایا تھا کہ یہ 3 عورتیں اسٹور سے چیزیں چراتی ہیں۔ میں نہیں جانتا تم کیا کہہ رہے ہو۔ تمہارے بریف کیس میں کیا چیز تھی جو چرا لی گئی؟ ہیمنڈ سے متعلق کچھ کاغذات تھے، ولی نے کراتے ہوئے جواب دیا۔ ویلکم اسٹور کے بارے میں کچھ نہیں تھا؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، پتہ نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ ولی، میں زور دے کر بولا، یاد کرنے کی کوشش کرو، تم چوریوں کے متعلق تفتیش کر رہے تھے، تم کسی سے ملے جو بہت کچھ جانتا تھا، اس نے تمہیں کچھ نام بتائے، یہ فرد کون تھا؟ میں اس قدر جوش میں تھا کہ میری آواز ضرور کچھ تیز اور سخت ہو گئی ہوگی۔ اسے سن کر ایک نرس اندر آئی۔ تمہارا ٹائم ختم ہو گیا ہے مسٹر اسٹیو، اس نے حتمی انداز میں کہا۔ میں کچھ نہیں جانتا، ولی اپنا سر پکڑ کر بولا اور تکلیف سے کراہنے لگا۔ نرس نے تقریباً زبردستی مجھے باہر نکال دیا۔ میں بڑی افسردہ کیفیت میں اسپتال سے نکلا۔ مجھے ولی سے بڑی امید تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی دروازہ آہستہ آہستہ بند ہو رہا ہے۔ میں اسے کھولنے کے لیے زور لگا رہا ہوں، مگر جو طاقت اسے بند کر رہی تھی وہ مجھ سے زیادہ تھی۔ ولی کی یادداشت متاثر ہوئی ہے یا کسی نے اسے اس قدر خوفزدہ کر دیا ہے کہ وہ مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے، جس طرح ویبر نے جھوٹ بولا تھا۔ میں نے اپنی کار ایک ڈرگ اسٹور کے سامنے پارک کی اور جین کو فون کیا۔ جین، میں اسٹیو بات کر رہا ہوں، میں ابھی ولی سے مل کر آیا ہوں۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ ویلکم اسٹور کے بارے میں تحقیقات نہیں کر رہا تھا۔ کیا تمہارے پاس اس کی اس رپورٹ کی نقل موجود ہے جو تم نے ٹائپ کی تھی؟ نہیں، قدر توقف کے بعد جین نے جواب دیا۔ مگر تمہیں یقین ہے کہ اس نے اس رپورٹ میں لوسیلا بودر، میبل کریڈن اور سیلی لیٹمار کا ذکر کیا تھا؟ مجھے پورا یقین ہے، مگر میں نے تمہیں خبردار کر دیا تھا کہ ولی اپنی معلومات کے ذرائع ظاہر نہیں کرتا۔ تم کہہ رہی تھی کہ کچھ اور نام بھی تھے، ذرا یاد کرو وہ کس کے تھے، یہ بہت اہم ہے۔ میں پہلے ہی یاد کرنے کی پوری کوشش کر چکی ہوں اور مجھے افسوس ہے کہ کوئی اور نام یاد نہیں آتا۔ رپورٹ بہت مختصر تھی۔ اس نے لکھا تھا کہ اس کے پاس ثبوت موجود ہے کہ کئی عورتیں ویلکم اسٹور میں چوری کر رہی ہیں۔ پھر اس نے کچھ نام لکھے تھے، یہ اس کی نوٹ بک میں درج تھے۔ میں نے رپورٹ ٹائپ کی اور 2 نقلیں تیار کر کے اسے دے دیں۔ اور اس کی نوٹ بک؟ ممکن ہے وہ شرلے کے پاس ہو، جین نے کہا۔ کیا میں اس سے پوچھوں؟ نہیں، یہ کام میں کر لوں گا۔ شکریہ جین، اب کل ملاقات ہوگی۔ میں ریسیور رکھ کر ولی کے گھر روانہ ہو گیا۔ شرلے نے مجھے خوش آمدید کہا۔ ولی کے بارے میں کچھ باتوں کے بعد میں نے پوچھا، شرلے، ولی کے پاس کچھ نوٹ بکیں تھیں، مجھے ان کی ضرورت ہے، تم بتا سکتی ہو وہ کہاں ہیں؟ ضرور بتا سکتی ہوں، مسٹر ویبر ساری نوٹ بکیں لے گئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ مسٹر چانڈلر کو ان کی ضرورت ہے، تم اس سے پوچھو۔ تمہارا مطلب ہے ہرمین ویبر؟ میں نے چونک کر پوچھا۔ ہاں، میرے اسپتال سے آنے کے کچھ ہی دیر بعد وہ آیا تھا۔ اس نے بتایا تھا کہ مسٹر چانڈلر نے ولی کی تمام نوٹ بکیں منگوائی ہیں۔ اوہ، ٹھیک ہے، میں اس سے بات کروں گا۔ ضرور کرنا، مجھے یہ مسٹر ویبر بالکل بھی پسند نہیں ہے، شرلے نے جواب دیا۔ اور نہ ہی میں اسے پسند کرتا ہوں، میں نے تائید کی اور رخصت ہو گیا۔ ہرمین ویبر بھاری بھرکم مضبوط جسم کا آدمی تھا جو اپنے ہر انداز سے پولیس والا معلوم ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ ایسا لگتا تھا جیسے پتھر کو تراش کر بنایا گیا ہو۔ اس کی چھوٹی نیلی آنکھیں عموماً سخت اور اس کے باریک ہونٹ مسکراہٹ سے عاری نظر آتے تھے۔ اگلی صبح میں ڈاک دیکھنے اور جین کو جوابات لکھوانے کے بعد باقی کام چھوڑ کر ویبر کے آفس جا پہنچا تھا۔ ہیلو اسٹیو، اس نے اٹھنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ بیٹھ جاؤ، کیا بات ہے؟ ولی کی نوٹ بکیں، میں نے جواب دیا۔
शैले कह रही थी इन्हें तुम ले आए हो। हाँ, इसकी क्या जरूरत थी, होशियारी से काम लिया है। वेबर सिगार का धुआं उड़ाते हुए बोला, मैं इसीलिए यहाँ बैठा हूँ कि एहतियात और होशियारी से काम लूँ। तो फिर गोल्डस्टेन वली से पूछगछ कर रहा है। वो जानना चाहता है कि वली को ये बात कैसे मालूम हुई कि हेमंड ने स्कूल की इमारत के सिलसिले में फ्रॉड किया है। मैं जानता हूँ कि वली अपनी नोटबुक में नाम लिखता रहता है। चुनाचे इससे पहले कि गोल्डस्टेन शिरले के पास पहुंचे, मैं पहुंच गया और नोटबुकें ले आया। बात माकूल लगती थी, मगर मेरे ख्याल में ये ज़रूरत से ज़्यादा होशियार होना था। तुम नोटबुकें ले आए, शिरले ने मुझे बता दिया। गोल्डस्टेन पूछेगा तो उसे भी बता देगी कि नोटबुकें तुम्हारे पास हैं। चुनाचे गोल्डस्टेन यहाँ आ धमकेगा, तब तुम क्या याद करोगे? शिरले हमसे ताउन करती है, वो गोल्डस्टेन को नहीं बताएगी। बहुत खूब। मैंने वेबर को गौर से देखा। वली मेरे ऑफिस में मेरे साथ काम करता है और मुझे उन नोटबुकों की ज़रूरत है। ज़रूर, अगर तुम्हें उनकी ज़रूरत है तो ले जाओ। वेबर ने अपने इंटरकॉम का बटन दबाया। म्यूलिस, मुझे वली की नोटबुकें चाहिए, उनका पार्सल बना दो। मिस्टर स्टीव को उनकी ज़रूरत है। इतना कहकर उसने मेरी तरफ देखा। ठीक है, तुम भी मसरूफ़ हो और मैं भी मसरूफ़ हूँ, इसलिए गॉडी की फ़ाइल। मैंने बात काटी, मुझे उसकी भी ज़रूरत है। मगर मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि किसी ने दूसरी फाइलों के साथ उसे मेरे ऑफिस से चुरा लिया। बेकार बातें मत करो। मेरे पास ये यकीन करने की वजह मौजूद है कि ऐसी कोई चोरी नहीं हुई। मैं वो फाइल चाहता हूँ। क्या बातें कर रहे हो? वेबर इतना पुख्ताकार था कि उसके चेहरे पर कोई तासुर नहीं आया। मुझे यकीन है कि वो फाइल तुम्हारे पास है। वो मेरे पास नहीं है दोस्त, चोरी हो गई है। गोडी को कत्ल किया गया है। क्या तुम चाहते हो कि मैं गोल्डस्टेन को बता दूं कि तुम्हारे पास गोडी के बारे में एक फाइल थी जो तुम्हारे दफ्तर से चुरा ली गई है? अगर मुझे वो फाइल नहीं मिली तो मैं गोल्डस्टेन से बिल्कुल यही कहूंगा जो मैंने अभी तुमसे कहा। जरूर कह दो, वेबर ने बड़ी खुदएतमादी से जवाब दिया। मैं इसकी परवाह क्यों करूं? मैं तुम्हें इसकी वजह बताता हूँ। गोल्डस्टेन जानना चाहेगा कि तुमने इस चोरी की रिपोर्ट क्यों नहीं की, और ख़ास तौर से गोडी के कत्ल के बाद तुमने उसे क्यों नहीं बताया कि तुम्हारे पास उससे मुताल्लिक एक फ़ाइल थी जो चुरा ली गई। ये जानकर वो तुमसे इतनी मोहब्बत करेगा कि याद करोगे। क्या तुम ऐसा समझते हो? वेबर आगे झुका। उसकी आंखें चमकने लगी थीं। मगर तुमने अपने बारे में गौर नहीं किया। तुमने गोल्डस्टेन के सामने मुंह खोला तो कहीं ज़्यादा परेशानी में पड़ जाओगे। अचानक उसका लहजा सख्त हो गया। मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूँ, इस मामले से अपनी टांग अलग रखो। चलो दफा हो जाओ। मैं मिस्टर चैंडलर से बात करूंगा। मैं खड़ा हो गया। वक्त आ गया है कि उसे मालूम हो यहाँ क्या कुछ हो रहा है। अच्छा, एक मर्तबा फिर सोच लो। वीवर के होठों पर बेरहमाना मुस्कुराहट उभरी। क्या तुम्हारी मोटी अकल में ये नहीं आता कि मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ? अगर तुमने इस मामले में बॉस को घसीटा तो सचमुच बहुत पछताओगे। अब जाओ और मुझे अपना काम करने दो। मुझे एहसास हुआ कि मेरी बेगम के जवाब में उसके पास इक्का मौजूद है। मैं तुम्हारी हिफाजत कर रहा हूँ, इसका लाजमी ये मतलब हुआ कि वो लिंडा की चोरी से वाकिफ है। मैं उसके ऑफिस से बाहर निकला तो उसकी सेक्रेटरी म्यूलिस शर्मैन ने मुझे एक पार्सल दिया। ये वली की नोटबुकें थीं। अपने ऑफिस पहुंचकर मैंने पार्सल खोला। 14 नोटबुकें थीं। हर एक पर नंबर पड़ा था, एक से आगे की जानिब। मैंने देखा कि नंबर 13 मौजूद नहीं है। मैंने इन्हें देखने की जहमत नहीं की। मुझे यकीन था कि नंबर 13 ही वो नोटबुक थी जिसमें वेलकम स्टोर की चोरियों का हाल था, और गोडी की फाइल की तरह अब वो भी गायब हो गई थी। मैंने सूरत हाल के बारे में गौर किया। वेबर की वार्निंग ने मुझे आगाह कर दिया था कि मैं चैंडलर से रुजू नहीं कर सकता था। अगर मैं उससे सख्ती से पेश आऊंगा तो वो मेरे साथ इससे कहीं ज्यादा सख्ती से पेश आएगा। मुझे यकीन था कि किसी ने, शायद वेबर ने ही, वली को खौफजदा कर दिया है। मुमकिन है मैं गलत सोच रहा हूँ। वली की जो मरम्मत की गई, क्या वो उसे खौफजदा कर सकती है? मेरा ऐसा ख्याल नहीं था। मुझे तकरीबन यकीन था कि वली को भी इसी तरह धमकी दी गई है जिस तरह मुझे, कि अपना मुंह बंद रखो वरना। मैंने फैसला किया कि मैं आज रात वली से एक बार फिर मिलूंगा। मुमकिन है अगर मैं उस पर एतमाद करके लिंडा के बारे में बता दूं तो शायद वो जबान खोलने पर आमादा हो जाए। फोन की घंटी बजने लगी और उसके बाद से लंच तक मैं दफ्तरी कामों में मसरूफ रहा। लंच के बाद जीन ने बताया कि मेरा तमाम सामान बंगले से अपार्टमेंट में मुंतकिल कर दिया गया है। अब तुम जब चाहो जा सकते हो, उसने बताया। मैंने अपार्टमेंट में खाने पीने की ज़रूरी चीज़ें भी पहुंचा दी हैं। तुम सचमुच बहुत अच्छी हो जीन, मैंने दिल में महसूस होती हुई एक खलिश के साथ कहा। मैं तुम्हें आज रात खाने पर मदऊ करना चाहता हूँ। क्या कर सकता हूँ? शुक्रिया, मगर मैं ये दावत कबूल नहीं कर सकती।
چاہو تو اپنے بوائے فرینڈ کو بھی لے آنا، میں اس سے ملنا پسند کروں گا۔ دیکھو اسٹیو، جین نے بڑی سنجیدہ نظروں سے میری طرف دیکھا، براہ کرم میری ذاتی زندگی میں مداخلت مت کرو۔ یہ میری ڈیوٹی ہے کہ میں آفس میں تمہارا خیال رکھوں تو گھر پر بھی میں تمہارا خیال رکھوں۔ بس اس بات کو اسی انداز میں رہنے دو۔ اور ان الفاظ کے ساتھ وہ میرے آفس سے باہر چلی گئی۔ میرے اپنے خیال میں بھی یہ ایک آخری جواب تھا۔ میں سہ پہر 6 بجے تک مصروف رہا اور پھر آفس بند کرنے کا کام جین کے سپرد کر کے میں اسپتال گیا۔ استقبالیہ کاؤنٹر پر دریافت کیا کہ کیا میں مسٹر ولی ٹیفورڈ سے ملاقات کر سکتا ہوں۔ وہ تو چلے گئے، لڑکی نے بتایا۔ چلے گئے؟ کیا مطلب؟ میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ابھی نصف گھنٹہ پہلے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ایک ایمبولینس میں جا چکے ہیں۔ کہاں چلے گئے؟ میں نے بیٹھتے دل کے ساتھ پوچھا۔ مجھے نہیں معلوم۔ کیا ڈاکٹر اسٹینڈ اسٹیٹ موجود ہیں؟ وہ اپنے آفس میں ہیں۔ ڈاکٹر گھر جانے کی تیاری کر رہا تھا۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ ولی جا چکا ہے۔ میں نے پوچھا۔ ڈاکٹر اسٹین اسٹیٹ نے کندھے اچکائے۔ میرا مشورہ نہیں تھا، مگر میں اسے زبردستی تو روک نہیں سکتا تھا۔ وہ لوگ اسے ایمبولینس میں ایئرپورٹ لے گئے اور وہاں سے میامی لے جائیں گے۔ وہ خود بھی جانا چاہتا تھا، چنانچہ چلا گیا۔ کیا یہ انتظام مسٹر چانڈلر نے کیا تھا؟ میرا خیال تو یہی ہے۔ مسٹر بورک نگرانی کر رہے تھے۔ شیرلے بھی ساتھ گئی ہے؟ ہاں، میرا اندازہ ہے کہ وہ ولی کو میامی یا پام بیچ کے کسی کلینک لے گئے ہیں۔ تمہیں کلینک کا نام نہیں معلوم؟ نہیں۔ دیکھو اسٹیو، میں بہت زیادہ مصروف ہوں، ڈاکٹر نے کچھ بے چینی سے کہا۔ پھر مجھے یقین ہے کہ ولی اچھے ہاتھوں میں ہے، اس کی پوری دیکھ بھال کی جائے گی۔ ٹھیک کہہ رہے ہو، میں نے جواب دیا۔ اچھا تو اب میں چلوں گا۔ کیا کسی طرح کی کوئی سازش کی جا رہی ہے؟ پہلے گوڈی کی فائل، فلم اور اس کے پرنٹ غائب ہوئے، پھر وہ کیسٹ جس میں گوڈی کی بلیک میل والی گفتگو ریکارڈ تھی چرا لی گئی، پھر ولی کی نوٹ بک لاپتہ ہو گئی، اور اب خود ولی کو دور لے جایا گیا ہے۔ مجھے بڑا پریشان کن احساس ہوا، جیسے کوئی میرے پیچھے کھڑا سانسیں لے رہا ہے۔ پھر میں کیا کروں؟ وہ دروازہ اب بالکل بند ہو گیا تھا۔ بڑھتے ہوئے اضطراب پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے میں نے سوچا کہ میں خاموش بیٹھے رہنے اور یہ توقع کرنے کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا کہ مزید کوئی خرابی نہیں ہوگی، اور ممکن ہے کہ نہ ہو، مگر دل کی گہرائی میں یہ احساس جاگزی تھا کہ میں خود کو بہلانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ میں ایک بے اختیار ارادے کے تحت گھر کی طرف روانہ ہوا، مگر آدھے راستے پر مجھے یاد آیا کہ بنگلے میں تو کچھ کھانا وغیرہ بھی نہیں ہوگا۔ چنانچہ میں امپیریل ہوٹل کی طرف گھوم گیا۔ وہاں کھانا کھا کر بل ادا کر رہا تھا کہ ایک ویٹر میرے پاس آیا۔ مسٹر اسٹیو؟ اس نے پوچھا۔ ہاں، میں ہوں۔ تمہارے لیے ایک فون کال ہے، بوتھ نمبر 5 میں۔ کچھ حیران سا میں بوتھ نمبر 5 میں داخل ہوا۔ فون سارجنٹ برینر کا تھا۔ میں نے تمہاری کار دیکھ لی تھی، اس نے کہا۔ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ کیا تم نے ہاف مون دیکھا ہے؟ نہیں۔ یہ اسٹریٹ نمبر 15 پر واقع ہے، ڈرگ اسٹور کے برابر۔ ٹیکسی میں آنا، یوں بھی تمہیں وہاں کار پارک کرنے کی جگہ نہیں ملے گی۔ بار میں جیک کو پوچھ لینا، آدھ گھنٹے میں پہنچنے کی کوشش کرو۔ اس نے ریسیور رکھ دیا۔ میں نے ہوٹل کے باہر سے ایک ٹیکسی پکڑی، اپنی کار وہیں چھوڑ دی۔ ہاف مون آدھے سے زیادہ خالی تھا۔ 3 لڑکیاں شکار کی تلاش میں بیٹھی تھیں۔ ایک میز پر 2 نیگرو بیئر پی رہے تھے، ایک غلیظ نوجوان جس کے بال کندھوں تک آ رہے تھے ایک اور میز پر بیٹھا ناک کو رید رہا تھا۔ میں بار کے قریب پہنچا تو ایک موٹے سے بارمین نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا۔ کیا تمہارا نام جیک ہے؟ میں نے پوچھا۔ اس نے اسبات میں سر ہلایا اور انگوٹھے سے ایک دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ دروازے کے پیچھے ایک چھوٹا سا زینہ تھا۔ میں نے سیڑھیاں طے کر کے دروازے پر دستک دی اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں ایک بیڈ، ایک میز اور 2 کرسیاں پڑی تھیں۔ برینر بیئر کا گلاس سامنے رکھے بیٹھا تھا۔ جگہ معمولی مگر محفوظ ہے، برینر نے کہا۔ جیک میرا احسان مند ہے، میں چاہتا تو اسے 5 سال کے لیے جیل بھیج سکتا تھا۔ بیٹھ جاؤ۔ میں خالی کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں نے فریڈا ہیولس کو چیک کیا ہے، اور میری طرح گولڈ اسٹین نے بھی۔ برینر نے بات جاری رکھی، مگر اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اس کا کہنا ہے کہ گاہے بگاہے گوڈی کے پاس جانے کے سوا اور وہ کچھ نہیں جانتی۔ وہ خوف زدہ ہے اور جھوٹ بول رہی ہے۔ وہ پولیس کو کچھ بتانے پر آمادہ نہیں ہے، مگر ممکن ہے کہ تمہیں کوئی مفید بات بتا دے۔ شاید میرا اندازہ غلط ہو، مگر کوشش کر دیکھنے میں کیا نقصان ہے؟ وہ خود بھی بلیک میلر بن سکتی ہے، ممکن ہے اس کے پاس وہ فلم اور اس کے پرنٹ ہو۔ میں بولا، مگر میں اس سے بھیڑنا نہیں چاہتا۔ اس نے بلیک میل کرنے کی کوشش کی تو مجھے حیرت ہوگی۔ برینر نے جواب دیا، وہ اس قسم کی عورت نہیں ہے، جا کر اس سے ملو۔ وہ عموماً اسٹریٹ نمبر 22 پر واقع بلو روم بار میں مل جاتی ہے، اس وقت سے لے کر صبح صادق تک۔
आदि शराब नोश है। उसे संभाल सको तो बात भी ज़रूर करना। किसी मर्द के किसी औरत से जिनसी ताल्लुकात हों तो जल्द या बदेर औरत उसकी बहुत सी बातों से वाकिफ़ हो जाती है। मुझे पूरा यकीन है कि गॉडी ने वो फिल्म कहीं छुपा दी है। मुमकिन है उसने फ्रेडा को ये बात बता दी हो। ये हमारी आखिरी उम्मीद है। तुम्हें गोल्ड स्टेन से पहले उस फिल्म को पाना है। मुझे ये बात पसंद नहीं आ रही थी, मगर मैं कम से कम उस औरत को देखने तो जा ही सकता था। मैं उसे पहचानूंगा कैसे? उसका कद छोटा है, बाल और आंखें सियाह, उम्र 25 साल, मुतनासिब जिस्म की मालिक है, बिरेनर ने बताया। खास बात ये कि वो पीतल का एक दस्तबंद पहनती है जो इतना बड़ा है कि बाजू पर कसा रहता है। तुम उसे देखते ही पहचान लोगे। अच्छी बात है, उसे एक नज़र देखने ज़रूर जाऊंगा, मैंने कहा। मैंने ये भी बता दिया कि मैं ईस्टर्न एवेन्यू मुंतकिल हो रहा हूँ। उसने मेरा पता और फ़ोन नंबर नोट कर लिया। गोल्डस्टेन, क्रेडेंट, लेटमार और बाकी अफराद से पूछगछ कर चुका है। वीरेंद्र ने कहा, अब तुम्हारी बारी है। चुनाचे ख्याल रखना, वो सबसे ये सवाल ज़रूर पूछ रहा है कि क्या तुम्हें कुछ मालूम है कि वेलकम स्टोर में चोरियां हो रही थीं? बेशक हर शख्स मासूम बनकर यही जवाब दे रहा है कि उसे कोई अंदाज़ा नहीं था, लेकिन गोल्डस्टेन बहुत चालाक है। वो दौरान गुफ्तगू बिल्कुल अचानक गैर मुतवक्की तौर पर सवाल कर देता है और खफीफ से खफीफ रद्द अमल से अंदाज़ा कर लेता है कि सामने वाला सच बोल रहा है या झूठ। अभी तक तो उसे कोई कामयाबी नहीं हुई है, मगर एक बार वो किसी चीज़ के पीछे पड़ जाए तो कामयाब होने तक बाज नहीं आता। मैं सोच रहा था कि उसे टेप रिकॉर्डर के कैसेट और वली की नोटबुक की चोरी के बारे में बता दूं, मगर फिर मैंने खामोश रहना ही मुनासिब समझा। मुझे कुछ ऐसा एहसास हो रहा था कि अब आइंदा मैं जिस हद तक राजदारी से काम लूंगा, इतना ही मेरे हक में बेहतर होगा। मैं अभी विलू रूम जा रहा हूँ, मैंने उठते हुए कहा। तुम कल सुबह मुझे ऑफिस में फ़ोन करना। अगर मुझे कुछ कामयाबी हुई तो हम कल इसी जगह दोबारा मिलेंगे। ब्लू रूम क्लब और बार एक तहखाने में बनाया गया था। ये स्ट्रीट नंबर 22 और ईस्ट व्यू के कोने पर वाक़ था, गोया फ्रेडा के घर से बहुत करीब। वो टैक्सी ड्राइवर जो मुझे वहां ले गया था, जब मैंने किराया दिया तो गौर से देखने लगा। ये जगह तुम जैसे शरीफ आदमियों के लिए नहीं है, उसने कहा। अलबत्ता अगर तुम अपनी मरम्मत कराना चाहते हो तो ठीक जगह जा रहे हो। मैंने मशवरे के लिए उसका शुक्रिया अदा किया। उसने कंधे उचकाए और आगे चल दिया। सड़क के दोनों तरफ नजर डालने के बाद मुझे एहसास हुआ कि ड्राइवर का क्या मतलब था। मैं कुछ हिचकिचाया। मैं काफी अच्छा बिजनेस सूट पहने था और सड़क पर जिस किस्म के अफराद जा रहे थे उनमें इतना ही नुमाया लग रहा था जैसे किसी कहवा खाने में कोई बुशप। आर्मी में अपनी सर्विस के दौरान मैंने दस्त बदस्त मुकाबले का एक कोर्स पास किया था और इसके अलावा मैंने अपनी सेहत का भी ख्याल रखा था। मुझे एतमाद था कि मैं अपनी हिफाजत कर सकता हूँ। फिर भी बेहतर होता कि मैं घर जाकर मामूली से कपड़े पहन लेता, मगर यहाँ तक आने के बाद इतना फासला तय करके घर जाना और दोबारा वापस आना मुझे पसंद नहीं था। एक छोटी सी नेवन साइन चमक रही थी जिस पर ब्लू रूम तहरीर था। मैं जीने से नीचे उतरा और जितनी सीढ़ियां उतर रहा था, गंदे जिस्मों की बू बढ़ती जा रही थी। मैं तंग सी लॉबी में पहुंचा तो वहां एक स्टूल पर एक तवील कामत नेगरू बैठा दांत निकाल रहा था। मैंने उसे गौर से देखा तो मालूम हुआ कि वो बुरी तरह नशे में मदहोश है और उसे कुछ पता नहीं कि वो इस वक्त जमीन पर है या आसमान पर। दरवाजे पर एक सुर्ख पर्दा पड़ा था। मैंने उसे एक तरफ हटाकर अंदर झांका। तवील और अरीज कमरा रक्स करते जोड़ों से भरा हुआ था। ऑर्केस्ट्रा का शोर कान के पर्दे फाड़े दे रहा था। ऐसे कमरे में कदम रखना खुदकशी के मुतरादिफ था। मैंने फैसला किया कि यहाँ के बजाय फ्रेडा के घर जाकर उसकी वापसी का इंतजार करूं तो बेहतर है। जैसे ही मैंने जीने पर कदम रखा, ऊपर से दो हीरोइंची उतरते नजर आए। मैं रुक गया, वो भी रुक गए। हल्की रोशनी में मैं देख सकता था कि उनकी उम्रें 20 साल से ज्यादा नहीं हैं। देखो तो हमारे सामने कौन है, उनमें से लंबे कद वाले ने कहा। एक मोटी थूथनी वाला चौबदार। क्यों एंडी, हम ऐसे चौबदारों के साथ क्या सलूक करते हैं? इन्हें तिगनी का नाच नचाते हैं, एंडी ने झूमते हुए जवाब दिया। इसे सड़क पर ले चलो, यहाँ नाचने के लिए जगह भी नहीं है और शोर भी होगा। आगे बढ़ो दोस्त। लड़के के हाथ में एक चाकू चमका, वरना काट कर रख दूंगा। मैं आगे बढ़ा तो वो आहिस्ता आहिस्ता पीछे हटने लगे। वो सड़क पर आ गए। मेरे लिए अभी मजीद 3 सीढ़ियां बाकी थीं। मैंने इन सीढ़ियों को एक जफ्त में पार किया। एंडी की गर्दन पर कराटे का हाथ मारा। दूसरे लड़के की कमर पकड़कर जोडो स्टाइल में उठाकर फुटपाथ पर फेंक दिया। तेज कदमों से चलते हुए ईस्ट स्ट्रीट पर आया। मैं जल्द से जल्द इस इलाके से निकल जाना चाहता था। मैंने किसी टैक्सी की तलाश में इधर उधर देखा, मगर टैक्सियां इस मकाम से दूर ही रहती थीं। तब अचानक गली में से 3 हप्पियों ने निकलकर मुझ पर हमला कर दिया।
وہ مجھے گلی میں گھسیٹ کر لے گئے۔ حملہ غیر متوقع تھا۔ میں 2 ہیپیوں پر گرا۔ اس طرح میں ان کی گرفت سے نکل گیا۔ سامنے کھڑے تیسرے ہیپی کی لات ماری، وہ چیخ کر بھاگا۔ دوسرا اٹھ کر آیا تو اسے گردن پر ہاتھ مار کر بیکار کر دیا۔ یہ رنگ دیکھ کر تیسرا بھی بھاگ کھڑا ہوا۔